السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء ولعنة الله على دجال القادیان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ بعد محمد عربی کسی اور نبی اتھے آونا نہیں۔ بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نبی اتھے آونا نہیں تے الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نہیں تے کامل دین مکمل ہویا، دین اسلام کامل دین مکمل ہویا، کسی اور آ سمجھاونا نہیں تے جنہ محمد پاک نو چھوڑ مرزے کانے نو منیا انہاں بالکل جنت جاونا نہیں۔ تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالہ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعہ۔ آپ کی اس تاریخ ساز اور خوبصورت مسجد میں پہلے تو پرانی مسجد تھی، اب ماشاءاللہ بڑی کھلی ڈولی نئی اور خوبصورت مسجد بن گئی۔ خیر مسجد تو مسجد ہی ہوتی ہے، چاہے پرانی ہو چاہے نئی ہو۔ بہرحال جن احباب نے مسجد کے اندر محبت فرمائی، دلچسپی کا اظہار فرمایا اور مالی تعاون فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا، انشاءاللہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، یہاں اذان ہوتی رہے گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، قرآن کریم کی تلاوت، اعتکاف، دیگر اعمال انشاءاللہ ان سب کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بنی رہی۔ اللہ رب العزت تمام احباب کے لیے خصوصاً مولانا احمد نواز صاحب اور مسجد کی جو کمیٹی ہے انتظامیہ ہے اور اسی طرح دیگر ہمارے جو احباب ختم نبوت کے حوالہ سے مسجد کے ساتھ اور دین کے ساتھ محبت والے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج کا یہ بھرپور جاندار پروگرام منعقد کرنے پر میں مولانا کو اور ان کے جملہ احباب و رفقا، نوجوان، بزرگ اور ان کے جتنے دوست احباب علماء سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت بہت بہت مبارک فرمائے اور اس پروگرام کو اس علاقہ کے لیے رحمت، برکت اور عقائد کی درستگی کا، مضبوطی کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام کا عنوان ختم نبوت ہے اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیے گا کہ اس عنوان کے لیے امت نے ہر دور میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی قربانیوں کے بعد امت نے کبھی اس محاذ پر قربانیوں پر شرمندگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ فخر فرمایا ہے۔ الحمدللہ
हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माना से और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक इस महाज पर उम्मत कुर्बानी देती चली आ रही है और कुर्बानी हम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बोलिए, ख़त्म नबूवत का झंडा कभी सरनगू होने, ख़त्म नबूवत का झंडा कभी गिरने झुकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारा कोई ज़ात रिसालत पर एहसान नहीं है, बल्कि ये आका अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर हक है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का दिफा करें और ख़त्म नबूवत के मुनकिरीन का, मिर्ज़ाइयों का, कादियानियों का ताक़ुब करें। सहाबाए किराम ने इस महाज पर कुर्बानियाँ दी और मुजाहिद अव्वल इस महाज के हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठहरे। मैं तारीख़ मुख्तसर करता हुआ और सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया उम्मत, उलमा, बुजुर्गान दीन, मशाइख, एक लंबी तारीख़ है। मैं इस हवाला से बात करता चलूँ। ये 1924 की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ था। अंग्रेज़ ने यहाँ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबूवत के लिए खड़ा किया और मिर्ज़ा कादियानी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर हमला किया। आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये बुज़ुर्ग मैदान में आए। मैं 2-3 मिसालें इस हवाला से पेश करके बस इजाज़त चाहूँगा। ये 1924 की बात है, जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ है और अभी तक मुसलमानों को कादियानियों के फितने का इतना पता नहीं था, अभी तक इस फितने से इतने वाकिफ नहीं थे कि भावलपुर की सरजमीन पर एक गुलाम आयशा नामी लड़की का निकाह अब्दुल रज़ाक नामी लड़के से हुआ। लड़की भी मुसलमान है, लड़का मुसलमान है, लेकिन जैसे कादियानियों का तरीका वारदात है, ये दज्जाल कहीं मिले, कोई लालच दी, कहीं पर नोटों की लालच, कहीं पर नौकरी, कहीं पर छोकरी और कहीं पर जनाब वाला क्या है, कोई और लालच देकर उम्मत के ईमान पर डाका डालते हैं। चुनाचे अब्दुल रज़ाक नामी इस नौजवान को भी लालच दिया और इसको मुर्तद और मिर्ज़ई बना दिया। अब मसला ये है, अंग्रेज का दौर है। अंग्रेज के इस दौर में जबकि अदालतों पर अंग्रेज का कब्जा है, फौज अंग्रेज की दनदनाती फिर रही है, पुलिस और थानों पर अंग्रेज का कब्जा है, जज अंग्रेज बने हुए हैं और अंग्रेज जज नहीं है तो चलो कानून अंग्रेज का चल रहा है। इस दौर में जब अब्दुल रज़ाक नामी वो नौजवान मुर्तद हो गया और मुतालबा करने लगा कि ये गुलाम आयशा नामी लड़की मेरी मनकूहा है, इससे मेरा निकाह हो चुका है, लिहाजा मुझे रुखसती दी जाए। भावलपुर के उलमा जमा हुए और उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मुसलमान लड़की को कादियानी के साथ कैसे रुखसत कर दिया जाए, आप मुझे बताइए। किसी मुसलमान लड़की की रुखसती मिर्ज़ई के साथ हो सकती है? किसी मुसलमान लड़की का निकाह मिर्ज़ई और कादियानी लड़के के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर कभी धोखे से अपने आप को मुसलमान जाहिर करके निकाह कर भी लिया हो तो ऐसा निकाह मुनाकिद नहीं होता। बगैर तलाक लिए जब मुसलमान लड़की को पता चले, तलाक लिए बगैर अपने घर वापस आ जाए, मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयत पर लानत भेज दे, क्योंकि कोई मौलवी, मुझ जैसा मौलवी क्यों ना हो, बड़ा फन्ने खान ही क्यों ना हो, वो उल्टा लटक के भी एक नहीं 100 दफा निकाह पढ़ा दे। बोलिए मुसलमान लड़की का निकाह मिर्ज़ई के साथ हो सकता? मसला याद रखेंगे इंशाअल्लाह, मसला याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और अगर निकाह हुआ था, मुसलमान था लड़का, बाद में मिर्ज़ई और मुर्तद हो गया तो उसका निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा।
मुर्तद के साथ मुसलमान लड़की का निकाह कायम रह सकता? ये लड़की गरीब घराने की लड़की थी। भावलपुर के उलमा जमा हुए, मशवरा किया क्या करना चाहिए। सब ने कहा मुसलमान लड़की का निकाह तो मिर्जाई के साथ रुखसती नहीं हो सकती, क्या करना चाहिए। उधर से उसका वालिद बड़ा गरीब आदमी, मैंने उसका वाकया पढ़ा, मैं बड़ा हैरान रह गया। ऐसा गरीब आदमी कहता है जब ये केस लगा तो कई दफा ऐसा भी हुआ, मैं जब घर से चलता था और भावलपुर की अदालत में अंग्रेज के दौर में आता था, कहते हैं कई दफा मेरे पास केस के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास गाड़ी में सवार होने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसा भी हुआ कई मरतबा मैं नंगे पांव अपने घर से चलकर अदालत में आया, कई दफा अदालत से मैं नंगे पांव चलकर घर को गया। गुर्बत का आलम यह है। और अंग्रेज जब पुलिस भेजते कि जी उस लड़की को बरामद किया जाए और कादियानी के साथ इसकी रुखसती की जाए, तो कहते कभी मैंने बड़ोले के अंदर कभी किया मुख्तलिफ तरीके से उसको छुपाया ताकि किसी तरीके अंग्रेज की पुलिस इस मुसलमान लड़की, गरीब तो था, गालिबन उसका नाम मेहर इलाही या इस तरह मैंने नाम उसका पढ़ा, इलाही उसके नाम में आता है, वालिद गरीब आदमी था। दोस्तों गरीब होना अपनी जगह, लेकिन हर गरीब आदमी को बेगैरत नहीं होना चाहिए। गरीब और गैरत जमा हो सकती है। बंदा गरीब भी हो और गैरतमंद भी हो, बंदा गरीब भी हो और ईमानदार भी हो। इस गुर्बत के बावजूद और उधर से कादियानी माल की पेशकशें कर रहे हैं, अंग्रेज माल लुटा रहा है, पाउंड लुटा रहा है और माल और दौलत दे रहा है। कहता नहीं मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो ईमान चाहिए, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह का नाम चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाक नाम चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, मैं जान दे दूंगा। अपनी बच्ची गुलाम आयशा ये अपनी लड़की मिर्जइयों के साथ रुखसती कर सकता? दोस्तों बड़ी दुखी दास्तान है। अंग्रेज के दौर में ये गुलाम आयशा नामी लड़की की रुखसती का मुतालबा कर रहे, केस अदालत में लग गया, लेकिन जज जो था वो मिर्जई नहीं था, जज मुसलमान था, जज मोहम्मद अकबर खान। हम हर बड़ी सीट पर बैठने वाले को शक की नजर से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बड़े बड़े ईमान वाले होते हैं, ईमान भी बचा होता है। हां कोई अगर गड़बड़ कर दे उसकी अलग बात है, लेकिन हर बड़ी पोस्ट वाला बेईमान नहीं होता है। बहुत सारे लोग बड़ी पोस्ट के बावजूद अपने ईमान को बचाए बैठे होते हैं। जज मोहम्मद अकबर खान पे अंग्रेज ने दबाव डाला, कादियानियों ने माल और दौलत की पेशकश की। जज था मुसलमान और ऊपर से था पठान। हाँ जी, जज मोहम्मद अकबर खान। हाँ जी, जब मुसलमान और साथ पठान, पलक डबल हो गया, करंट डबल हो गया, ईमान का करंट डबल हो गया। अंग्रेज ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यहां फैसला कादियानियों के हक में हो, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के खिलाफ हो। जज ने कहा यह मेरे नबी की नामूस का मसला है, यह खत्म नबूवत का मसला है, यहां फैसला मेरिट पे होगा, यहां अंग्रेज को नहीं देखा जाएगा, यहां हुकूमत और डंडे को नहीं देखा जाएगा, यहां ईमान और गैरत को देखा जाएगा। जज मोहम्मद अकबर खान ने डट के फैसला किया। चुनाचे उसी दौरान हमारे सरगोदा के उमर हयात टिवाणा साहब और इसी तरह से भावलपुर के नवाब मोहम्मद सादिक ये गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों के मौसम में इंग्लैंड जाया करते थे। एक मर्तबा अंग्रेज ने ये उमर हयात टिवाणा जो ये जावरिया के साथ कालरा की इस रियासत के गोया के नवाब थे, इन पर दबाव डाला और कहा कि आप जो है ना, नहीं नवाब आप भावलपुर पे दबाव डाला कि नवाब साहब आपकी रियासत में एक केस चल रहा है, गुलाम आयशा नामी मुसलमान लड़की का निकाह एक अब्दुल रज़ाक नामी लड़के से हुआ है, अचानक वो मिर्ज़ई और मुर्तद हो गया है, चुनाचे उसके निकाह का केस चल रहा है। जज मोहम्मद अकबर खान पे दबाव डालो ताकि वो फैसला कादियानियों के हक में करे। नवाब आप बावलपुर नवाब सादिक साहब बड़े परेशान हो गए और दिन में किसी वक्त उमर हयात टिवाणा साहब के साथ मिलकर बैठे तो टिवाणा साहब से कहने लगे, टिवाणा साहब
آج تو بڑا مسئلہ بڑی پرابلم پیش آ گئی. کیوں جی نواب صاحب کی ہویا؟ کہ انگریز دباؤ پا رہے نے کہ تسی فیصلہ ساڑے حق وچ کرنا ہے تے اتھے کی کریے؟ ختم نبوت دا مسئلہ ہے، حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، اتھے ان کے میں جج تے دباؤ پائیے. عمر حیات ٹھیوانا صاحب نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے نواب صاحب، نواب آپ باولپور صاحب، نواب صاحب انگریز سے صاف صاف کہہ دو ہم تمہارے وفادار ضرور ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو، ہم اپنے نبی کے غدار نہیں ہیں. ہم تمہارے وفادار ضرور ہیں، تم ہمیں جاگیریں دو، تم ہمیں فلاں دو فلاں دو، یہ ساری جاگیری ہم تمہیں واپس کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. یہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، یہاں ہم جان دے دیں گے، تمہارا پروٹوکول قربان کر دیں گے، تمہاری دی ہوئی ریاستیں فدا کر دیں گے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پر کبھی سمجھوتا. ختم نبوت کی تحریک کے بڑے عظیم رہنما حضرت مولانا محمد علی جالندری جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عمر حیات ٹھیوانا صاحب کی بخشش کے لیے شاید یہ ایک جملہ کافی ہو جائے جو انہوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کہا تھا. برطانیہ کی سرزمین پہ کفرستان میں برطانیہ کے سامنے ان کا دباؤ جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھکرایا تھا اور فرمایا کہ رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ ہے، میں کوئی جج پر دباؤ نہیں ڈالوں گا، یہاں جج آزاد ہے، جو مرضی فیصلہ کرے، حضور کی ختم نبوت کے مسئلے میں اس کو کسی دباؤ میں نہیں لایا جائے گا. نواب محمد صادق صاحب بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے، میں بھی ڈٹ کے انگریز کے سامنے کہوں گا. چنانچہ نواب آپ باولپور نے صرف دنیا کا نواب نہیں تھا، دنیا کی نوابی کے ساتھ جنت اور آخرت کی نوابی ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے. نواب صاحب کہنے لگے انگریزوں سنو، یاد رکھو ہم جج پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے، یہاں جج آزاد ہے کیونکہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس آخری سہارا قیامت کے دن محشر کے میدان میں رسول اللہ کی شفاعت کا سہارا ہے. تم وہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو، ہم وہ سہارا تمہیں کبھی نہیں دیں گے. ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، محشر کے میدان میں جانا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، ہم سب کچھ فدا کر دیں گے. مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر کبھی سودے بازی، کبھی سوداگری اور کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے؟ بولیے بولیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے کبھی بھی کیا حضور کی ختم نبوت پر سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہے؟ جج محمد اکبر خان کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے، ادھر جج کی عدالت میں یہ کیس ہے، ادھر علماء نے مشورہ کیا کہ قادیانیت کا فتنہ نیا آیا ہے، کون عالم دین ایسے ہیں جو قادیانیت کے فتنے کے اسپیشلسٹ ہوں، ماہر ہوں، اور وہ قادیانیت کے خلاف ہندوستان کی سرزمین پر چلنے والے اس پہلے کیس کو بڑی جرت اور غیرت کے ساتھ لڑے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو، حضور کی ختم نبوت کے حق میں ہو. سارے علماء نے نظر دوڑائی ہے تو انڈیا کے اندر ڈابھیل میں محدث کبیر علامہ انور شاہ کاشمیری پر نظر ٹھہری ہے. ارے میں نے کس ہستی کا نام لے لیا ہے، اگر حضور کی ختم نبوت کو سمجھنا ہو علامہ انور شاہ کو پڑھنا پڑتا ہے. ارے کون انور شاہ؟ میں نے کتاب میں پڑھا ہے جن کو تقریباً ہر ہفتے خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا کرتا تھا، اور فرمایا جس ہفتے حضور کا دیدار نہ ہوتا علامہ انور شاہ بیمار پڑ جاتے کہ اللہ کون سی ایسی گناہ کی بات ہو گئی، کون سا ایسا جرم ہوا کہ پورا ہفتہ گزر گیا ہے اور اس ہفتے کے دوران مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا ہے. یہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے. یہ انور شاہ کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ جب مرزا قادیانی نے انگریز کے کہنے پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ اللہ کا نبی نہیں تھا، یہ انگریزی نبی تھا، یہ برطانوی سامراج کا ایجنٹ تھا، یہ وکٹورین نبی تھا، ملکہ وکٹوریا کے کہنے پہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھا. یہ ماڈل برطانیہ تھا، یہ ماڈل جو آیا تھا یہ برطانیہ کی طرف سے آیا تھا. بولیے ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں،
ہم انگریز کے منتخب کیے ہوئے ایجنٹوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اللہ کی طرف سے جو آنے تھے وہ آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک آ گئے. اب ایک قیامت کیا کروڑوں قیامتیں برپا ہو جائے, قیامت کی صبح طلوع ہو جائے, یہ تو ممکن ہے. مصطفیٰ کریم کے بعد کسی کو نبوت دے دی جائے, یہ ممکن ہے. حضور کے بعد کسی کو نبی بنا دیا جائے, ممکن ہے. حضور کے بعد کسی کو نبوت کا تاج پہنا دیا جائے, ممکن ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, قرآن کا اعلان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی. ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں حضور اللہ کے, تاکہ نئی نئی مسجد اس کے در و دیوار میرے آپ کے ایمان کے گواہ بن جائے. بولیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا, حضور کے بعد کسی کو نبی بنایا جا سکتا, حضور کے بعد کسی کو نبوت کا تاج پہنایا جا سکتا نہیں ہے. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. قرآن کریم کی 100 آیات اور سونے محمد کریم علیہ السلام کی 210 حدیثیں اعلان کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا, ذلی نہیں آئے گا, بروزی نہیں آئے گا, چھوٹے درجے کا نبی نہیں آئے گا, حضور کے برابر درجے کا نہیں آئے گا, آقا علیہ السلام سے اونچے درجے کا نہیں آئے گا. جیسے خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے بعد کوئی نبی اور مصطفیٰ کوئی نہیں. کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ میں بات کر رہا تھا, علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو یہاں سے تار بھیجا, موبائل کا زمانہ نہیں, تار بھیجا. علامہ انور شاہ کشمیری حج کا داخلہ کرا چکے ہیں, سفر حج کے لیے تیاری کر چکے ہیں. علامہ انور شاہ کی وجہ سے کئی اور دوست احباب اور مریدین بھی حج کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حج کے لیے جانا ہے, چلو ہم بھی جائیں, ہمیں اچھی رہنمائی ملے گی, حج ہمارا صحیح ادا ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ادھر مسند حدیث پر بیٹھے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, ادھر اپنے سفر حج کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی 2-4 دن کے اندر سفر حج کے لیے روانہ ہو جانا ہے. ادھر سے بھاولپور سے تار گئی ہے اور یہ خاص خط گیا ہے, اور یہ جا کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بھاولپور کی سرزمین پر غلام عائشہ نامی لڑکی کا نکاح عبد الرزاق نامی لڑکے سے ہوا. وہ لڑکا مسلمان تھا, اچانک مرزائی اور مرتد ہو گیا, اب رخصتی کا مطالبہ کر رہا ہے. انگریز کا دور ہے, اب کیا جائے؟ میں حدیث پاک پڑھاؤں, میں حج کے سفر کے لیے جاؤں, یا میں بھاولپور کی سرزمین پر جا کر رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہرے دار اور چوکیدار بن کے یہ کیس لڑوں, اور اس کیس کا فیصلہ کر کے کل بارگاہ رسالت میں جن سرخرو ہو جاؤں. علامہ انور شاہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی آنکھیں کھول کے کتابیں کھول کے مطالعہ کیا, آج میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے اپنے اعمال نامے کی کتاب پر نظر ڈالی. میں نے کہا انور شاہ اپنے اعمال نامے کی کتاب پر نظر ڈال, کوئی عمل ایسا ہے کل اللہ کی عدالت میں پیش کرے, اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرے اور فخر کے ساتھ پیش کرے, اعزاز کے ساتھ, ناز کے ساتھ پیش کرے اور تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہو جائے. نماز تو نظر آئی, روزہ بھی نظر آیا, تلاوت بھی نظر آئی, حج بھی نظر آیا, زکوٰۃ بھی نظر آئی, صدقہ اور خیرات بھی نظر آیا, لیکن کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کے نبی کی عدالت میں پیش کر کے فخریہ اور ناز کے انداز میں فرمایا مجھے اعمال نامہ خالی نظر آیا. میں نے کہا انور شاہ آج بھاولپور کی عدالت میں مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کا طرفدار بن کے, ختم نبوت کا پہرے دار بن کے, ناموس محمد کا پاس بن کے پہنچ جا. کل قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کے سامنے ناز سے اپنی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا لینا. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان, علماء دیوبند, علماء دیوبند. حضرات گرامی, آج ہمارے سامنے ختم نبوت کا مسئلہ ہو, ہم بہانے بناتے ہیں. کوئی کہتا میرا مہمان, کوئی کہتا میرا مکان, کوئی کہتا میری دکان, کوئی کہتا میرا خاندان.
रसूलुल्लाह की नामूस की बारी आए, वक्त आए, इस पे बहाने मत बनाइए। बड़े अहम काम भी यहां रह जाते हैं। अल्लामा अनवर शाह रहमहुल्लाह ने हदीस की मसनद को छोड़ा, सबक को छोड़ा, अपने हज के सफर को मुलतवी किया और वहां से अपना रखते सफर बांध के भावलपुर की अदालत में यहां जज के सामने पेश हुए हैं। फरमाया कि कल कयामत के दिन अगर हुजूर ने पूछ लिया, अनवर शाह तेरी जरूरत तो भावलपुर की अदालत में थी, तू यहां चला आया, मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगा, मेरे पास जवाब कोई ना होगा। कुत्ते हुजूर की खत्म नबूवत को भौंके और मैं कहूं कि मैंने फलां काम करना है, मेरा फलां काम बड़ा अहम है, फलां मिशन बड़ा अहम है। नहीं, जब बावले कुत्ते हुजूर की नामूस से खत्म नबूवत को भौंक रहे हो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। बोलिए, हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदारी छोड़ सकते हैं? अल्लामा अनवर शाह वहां से चले हैं। इधर हमारी दीनपुर की खानकाह के मशहूर बुजुर्ग और खानपुर की खानकाह के, दीनपुर की खानकाह के इस बानी जिन्होंने इस खानकाह की बुनियाद रखी है, हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ने सारी जिंदगी चोरों को तौबा ताइब करा के अल्लाह का वली बनाया, बेनमाजों को नमाजी बनाया और बेतिलावतों को तिलावत का खूगर बनाया और उम्मत के दिलों में इनकिलाब बर्पा किया। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब 100 साल की उम्र को छू रहे हैं और बूढ़ी हड्डियां हैं, नकाहत की वजह से चारपाई पे पड़े रहते हैं, उठने की चलने फिरने की सकत नहीं है और कमजोर है, हड्डियों का एक ढांचा है जो पड़ा हुआ है। लेकिन जब उधर से अल्लामा अनवर शाह चले हैं, इधर से खलीफा गुलाम मोहम्मद की बूढ़ी हड्डियों में इश्क रिसालत की चिंगारी ने अंगड़ाई ली है और जिन हड्डियों में गूदा भी खुश्क हो गया था, इश्क रिसालत की चिंगारी मान नहीं पड़ी है। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब की हड्डियों ने यूं करवट ली है और अपने मुरीदीन को बुलाया है। मुरीद आए, कहा कि मेरी चारपाई उठाओ, ट्रेन के अंदर रखो, मैंने भावलपुर की अदालत में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर मिर्जा कादियानी और मिर्जाइयत के नुमाइंदे कारिंदे रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुकाबले में हैं। इंडिया से अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हज का सफर मुलतवी करके मसनद हदीस छोड़ कर आ रहे हैं। मैं भी चाहता हूं, मेरी जिंदगी और सांसों का पता नहीं है, मैं जिंदगी के आखिरी पेटे में हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाना चाहता हूं। मुरीदीन में बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, कहने लगे हजरत हम हाजिर हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम दलाल देंगे, जान भी देंगे, हम भावलपुर की अदालत में जाएंगे। आपने सारी जिंदगी खानकाह आबाद की है, अल्लाह अल्लाह सिखाया है, लोगों को अल्लाह का वली बनाया है। आज अगर आप नहीं जाएंगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम हाजिर हैं। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब की आंखों में आंसू आ गए हैं और मछली की तरह तड़पे हैं। फरमाया, मुझे लंबे चौड़े लेक्चर मत सुनाओ, मुझे तकरीरी मत सुनाओ, मेरी चारपाई उठाओ, मेरे जिस्म में उठने की सकत नहीं है, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ आज अंग्रेज के इस जालिम के दौर में और इसके बेटे अंग्रेज के पैदा किए हुए मिर्ज़ा कादियानी लानती और इस दज्जाल के खिलाफ भावलपुर की अदालत में अपने नबी की नामूस और खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाना चाहता हूं। हो सकता है मेरे बाकी अमल रद्द हो जाए, कयामत के दिन यही अमल मेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। मुरीदीन ने चारपाई उठाई है और ट्रेन के अंदर रखी है, उधर से ट्रेन चली है, भावलपुर की अदालत में पहुंची है, उधर से अल्लामा अनवर शाह पहुंचे हैं, इधर दीनपुर शरीफ से हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब की चारपाई पहुंची है। क्या ख्याल है दोस्तों, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बारी आए, बहाने तो नहीं बनाएंगे, किसी चीज का बहाना तो नहीं बनाएंगे। हम अगर मर भी रहे हो, हम जितने मर्जी बीमार हो, जब तक एक भी सांस बाकी है, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। जज मोहम्मद अकबर खान के सामने अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पेश हुए। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह की चारपाई अदालत के कटेरे में एक कोने में पड़ी है, इधर जज कुर्सी पर बैठा है, सामने अल्लामा अनवर शाह ज़ौक़ और नकाहत और बीमारी के बावजूद 6-6 घंटे खड़े होकर हुजूर की खत्म नबूवत के दलाइल दे रहे हैं। उधर से मिर्ज़ाइयों का वकील जलालुद्दीन शम्स खड़ा है, ये कादियानियों का मुरब्बी था, जैसे हमारे उलमा होते हैं
वो अपने मौलवियों को मुरब्बी कहते हैं, वो मुरब्बी था या उल्लू का पट्टा मुरब्बा था, जो भी था, सुवर लानती वो खड़ा है मिर्ज़ा कादियानी के दलाइल दे रहा, इधर अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी हुजूर की खत्म नबूवत के दलाइल दे रहे, मिर्ज़ा कादियानी के कुफर के दलाइल दे रहे। कई दिन गुजर गए, एक दिन जब काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानी मुरब्बी और कादियानी वकील जलालुद्दीन शम्स से कहा, अरे बेईमान, इतने दिन गुजर गए, मैं अपने नबी की खत्म नबूवत के दलाइल दे रहा हूं, तुझे मेरे नबी की खत्म नबूवत कुरान से समझ नहीं आती, हदीस से समझ नहीं आती, तो चलो छोड़ो, कुरान और हदीस के दलाइल एक तरफ रखो, आ जाओ, ये अदालत का कटहरा है, अंग्रेज का दौर है, जज मोहम्मद अकबर खान के सामने इसी अदालत में खड़े हुए, इस अदालत की जज की कुर्सी के सामने जरा मेरे करीब आ, मेरे पांव के साथ अपना पांव टकरा, यहां खड़ा हो जा, कसम रब्बे मोहम्मद की, आज दलाइल एक तरफ रखते हैं, आज मैं तुझे अपनी आंखों से कोई मंजर दिखाना चाहता हूं। शाहजी क्या दिखाना चाहते हो? फरमाया दलाइल एक तरफ रखो, तेरी मत मारी गई है, रब रुस्से मत खुस्से, अल्लाह जिससे नाराज हो जाए अल्लाह उसकी अकल छीन लेते हैं, गुमराही का पहला हमला अकल पे होता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग गुमराह हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, जहन्नम की आग का ईंधन बन जाते हैं। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दलाइल छोड़ो। फरमाया क्या करेंगे? फरमाया मेरे पैर के साथ अपना पैर लगाओ, जरा करीब हो जाओ, कसम रब्बे मोहम्मद की, आज दलाइल से हटकर मैं तुझे दिखाऊंगा, तू अपनी आंखें खोल, तुझे यही अदालत के कटहरे में नजर आएगा कि मिर्जा कादियानी जहन्नम की आग में जल रहा। बोलो बोलो मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम की आग में, बोलो बोलो मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम की आग में। ये बात कही, जलालुद्दीन शम्स डर के पीछे हटा, गोया कि जहन्नम सामने आ गई हो, चेहरा रंग पीला पड़ गया और कोई मुतालबा न कर सका कि जी दिखाएं, आप एक मौलवी साहब हैं, आप कोई खुदा थोड़े, आप कैसे दिखाएंगे? कोई मुतालबा नहीं किया, काटो तो रगों में खून नहीं, जलील रुस्वा होकर पीछे हट गया। जज भी हैरान रह गया कि आज अल्लामा अनवर शाह ने क्या कर दिया, और ऐसा जलाल तारी हो गया बावलपुर की अदालत पर कि सकत नहीं है किसी में, खामोशी है, सन्नाटा है। अदालत का वक्त खत्म हुआ, बाहर निकले, किसी मुझ से कम इल्म मौलवी ने अल्लामा अनवर शाह से सवाल कर लिया, शाह जी आज तो बड़ी बात कर दी कि आंखें खोलो जरा, मैं तुम्हें बताता हूं मिर्जा कादियानी जहन्नम की आग में जल रहा है। ये तो अच्छा हुआ उस बेईमान ने मुतालबा नहीं किया, अगर वो मुतालबा कर देता तो आप कैसे दिखाते? अल्लामा अनवर शाह तड़प के कहने लगे, अरे नादा क्या बात करते हो, तुम क्या समझते हो, आज भावलपुर की अदालत में अनवर शाह बोल रहा था? नहीं, फरमाया आज भावलपुर की अदालत में मोहम्मद पाक की खत्म नबूवत का सफीर और वकील बोल रहा था, कसम रब्बे मोहम्मद की, अगर ये मुतालबा कर देता कि दिखाओ, मैं अल्लाह की कसम हुजूर की खत्म नबूवत के सदके दिखाता, ये अपनी आंखों से देखता कि मिर्जा कादियानी और उसको मानने वाले जहन्नम की आग में जल रहे। मिर्जा कादियानी और उसको मानने वाले कहां जल रहे? जहन्नम की आग में जल रहे। जहन्नम की आग का ईंधन है, जहन्नम की आग में जल रहे। मुतालबा कर देता ना, मैं हार जाता, वो जीत जाता, उसने मुतालबा क्यों नहीं किया? उसे मेरे नबी की खत्म नबूवत पर यकीन और ईमान तो नहीं, लेकिन इतना उसे भी यकीन है, अगर वो मुतालबा कर देता, उसे यकीन था अल्लामा अनवर शाह ने दिखाना है कि मिर्जा कादियानी जहन्नम में जल रहा है। दोस्तों, दलाइल के लिहाज से हमारे पांव कोई रेत की दीवार पर नहीं है, कुरान खत्म नबूवत के दलाइल से भरा पड़ा है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल से भरी पड़ी है। ये दलाइल से हटकर गैरत का मामला है, करामत का मामला है, हुजूर की खत्म नबूवत का मौजज़े का मामला है। आज तक अल्लामा अनवर शाह का ये चैलेंज मिर्जा कादियानी और मिर्जा कादियानी के जन्म दिए हुए इन जरसूमों मिर्जाई और कादियानियों पर मेरे बुजुर्ग अल्लामा अनवर शाह का ये चैलेंज उधार है। मिर्जाइयों ने अगर मां का दूध पिया है, कुटिया का दूध नहीं पिया, तो आए मैदान में, आज भी इंशाअल्लाह अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के इन रूहानी बेटों के मुकाबले में मिर्जाई मैदान में आ सकते हैं। बोलो बोलो, मिर्जाई मैदान में आ सकते हैं, मिर्जाई मैदान में आ सकते हैं। दोस्तों, किन किन की मैं कारगुजारी सुनाऊंगा, तो क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से?
آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا سنبھالیں گے انشاءاللہ، اور مرتے دم تک یہ جھنڈا یہ گرنے نہیں دیں گے، سرنگو نہیں ہونے دیں گے، جان دینی پڑی جان دے دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر کبھی سمجھوتا اور کبھی بے غیرتی اور کبھی کمپرومائز، بولیے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس حوالہ سے ہر سال آپ کی مسجد میں ہماری عیدگاہ کی جو کانفرنس ہوتی ہے سرگودا مرکزی عیدگاہ کے اندر، اس سے پہلے یہ پروگرام ہوتا تھا۔ اس سال بھی غالباً مختصر دعوتی پروگرام تو ہوا، لیکن اس سال عجیب اتفاق ہے، اگر اس وقت یہ پروگرام ہوتا تھا عیدگاہ کی سرگودا کی کانفرنس ختم نبوت کی بالکل قریب ہوتی تھی، تو اس سال چناب نگر کی سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس بالکل قریب ہے۔ یہ جو جمعرات آ رہی ہے، یعنی کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات اور جمعہ 2 دن، جمعرات 9 بجے سے یہ کانفرنس شروع ہوگی اور جمعے کی عصر تک یہ کانفرنس جاری رہتی ہے۔ 2 روزہ ختم نبوت کا یہ اجتماع ہے۔ 30-31 اکتوبر کو 44ویں سالانہ، 44 سال ہو گئے، ہر سال الحمدللہ ختم نبوت کی یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے، کراچی سے رسول اللہ کے دیوانے آتے ہیں، گلگت سے آتے ہیں، آزاد کشمیر سے آتے ہیں اور چترال سے آتے ہیں، دور دراز سے سونے حضور کی ختم نبوت کے پروانے شناب نگر کی اس کانفرنس میں۔ ہمارا تو فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے تو بالکل پڑوس میں ہے، اور ہے بھی کفر گڑھ کے اندر، ادھر مرزائی ہے اور ادھر یہ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ دشمن سامنے تو مقابلے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے، پرسوں جمعرات کو 30-31 اکتوبر کو شناب نگر کی اس کانفرنس کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ، اپنی مارکیٹوں، دکانوں اور مکانوں پر یہ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ کراچی سے ایک بزرگ آئے، ان سے پوچھا جی ابھی تو کانفرنس میں 1 دن پورا باقی ہے، آپ تو 1 دن پہلے آ گئے۔ کہنے لگے یہ عام کانفرنس نہیں ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کی کانفرنس ہے۔ میرا عقیدہ ہے جس طرح نماز کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو نمازی نماز سے پہلے آ جائے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا اگرچہ یہ کانفرنس نہیں شروع ہوئی لیکن شروع ہونے سے پہلے مجھے اس کانفرنس کا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے سال ہماری ملاقات ہوئی کوئٹہ سے آئے ہوئے کچھ دوستوں کے ساتھ، کہنے لگے مولوی صاحب تم بہت قریب سے آیا ہے، ہم نے پتہ ہے ہم نے 7 بس کرایا ہے، 7 بس، اور ہر بس والے کو 3 لاکھ روپیہ دیا ہے، 3 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ ہم نے 21-22 لاکھ روپیہ بہت منت کر کے، منت سماجت کر کے ایک بس والے کو ہم نے 3-3 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو راضی کیا ہے۔ 3-3 لاکھ روپے ایک بس والوں کو دے کر دور دراز سے کوئٹہ، چمن اور ملک کے آخری کنارے اور سرحد سے شناب نگر کی کانفرنس کے لیے ختم نبوت کے دیوانے اور پروانے آ رہے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے احمد والا اور سرگودا سے، دودا سے اور یہاں کے ارد گرد اور قرب و جوار کا غیرت مند مسلمان رسول اللہ کا دیوانہ رائے ونڈ کے اجتماع کا منظر ہوتا ہے۔ رائے ونڈ کے اجتماع پہ اگر ہر مسجد سے گاڑی جاتی ہے اور جانی بھی چاہیے تو کیا خیال ہے 30-31 اکتوبر یہ بالکل قریب ہمارے چناب نگر میں، یہاں یہ چناب نگر میں، یہ کفر گڑھ میں، یہاں مسلم کالونی ہے، مسلم کالونی کے اندر 44ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ کیا توقع رکھوں اس کانفرنس کے لیے آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ، خود بھی حاضری کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، دوستوں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہ رسول اللہ کی ذات کا حق ہے۔ ہمارے بزرگ محمد شفیع صاحب اب تو فوت ہو گئے، کہنے لگے جب سے یہ کانفرنس شروع ہوئی ہے، کہتے ہیں اس وقت میں جوان تھا، میں اس کانفرنس میں شریک ہوتا رہا، 1 سال میری کمر میں درد ہو گیا، پیر جی دواخانے کے سامنے وہ بیٹھتے تھے، غریب آدمی تھے، جوتے سیا کرتے تھے، لیکن بڑے ایمان والے، بڑے تقوی والے تھے۔ محمد شفیع صاحب، لال داڑھی ہوتی تھی، شاید آپ نے پیر جی دواخانہ 12 بلاک چوک سرگودا گئے ہو، آپ کے ذہن میں شاید شکل آ رہی ہو۔ محمد شفیع صاحب کہنے لگے 1 سال میری کمر میں درد نکل آیا، میں نے کہا یار شفیع ہر سال تو جاتا ہے، اس سال نہیں جائے گا کیا ہو جائے گا؟ پھر میں نے کہا نہیں یار، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اس سال زندہ ہوں، پتہ نہیں اگلا سال کانفرنس آئے میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا ہوں۔ جب سے یہ کانفرنس شروع ہوئی ہے میں نے ناغہ نہیں کیا۔ ہمارے کئی بزرگ اور عاشقان رسول ایسے بھی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نماز میں ناغہ نہیں، جیسے رمضان کے روزے میں ناغہ نہیں، حضور کی ختم نبوت کی کانفرنس میں بھی ناغہ نہیں،
चुनाचे कहने लगे नागा नहीं हुआ, बीमारी आती जाती रहेगी, छोड़ो चलते हैं। कहते मैं बीमारी के बावजूद चला गया। मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बड़े बड़े उलमा उस जमाने में तशरीफ लाते। जब ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह का बयान खत्म हुआ, सर्दी का मौसम था, मैंने भी चादर ओढ़ी हुई थी, बूढ़ा आदमी था, मैंने तकबीर का नारा लगाया, खत्म नबूवत की सदा बुलंद की। रात जब आखिरी नशिस्त खत्म हुई, मैं उठा, कहने लगे मौलाना आप यकीन करें कसम खुदा की, वो दर्द कमर का ऐसे नीचे गिर गया जैसे आदमी के हाथ से चाबी का छल्ला नीचे गिर जाता है। वो दिन और ये दिन मैंने नहीं देखा कि वो कमर का दर्द किधर गया है। दोस्तों, जैसे हमारे तबलीग वाले कहते हैं, तबलीगी गश्त में निकलोगे दुआएं ऐसे कबूल होंगी जैसे नबियों की दुआएं कबूल, इसलिए कि ये काम नबियों वाला है। रसूलुल्लाह की नामूस का खत्म नबूवत का मिशन इतना अहम है। यहां निकलेंगे, अपने कारोबार के लिए दुआ मांगे, अपनी जान के लिए दुआ मांगे, खानदान के लिए दुआ मांगे, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे, अपने कारोबार के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह कारोबार भी चमकाएगा, अल्लाह दुकान भी चमकाएगा, अल्लाह ईमान भी चमकाएगा। क्या तवक्को रखूं? फिर 31 अक्टूबर याद रहेगा इंशाअल्लाह, जुमेरात जुमे की सालाना ये कॉन्फ्रेंस याद रहेगी इंशाअल्लाह। और इस दफा पता है आपको, जुमेरात को बाद नमाज ज़ोहर कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब बयान फरमाएंगे। मतलब आप कहें जी रात को कहीं बयान होगा या जुमा पढ़ाएंगे। आज ही हम गए थे चनाब नगर इसी कॉन्फ्रेंस के जो है क्या जायजा लेने और वहाँ हजरात से काबिरीन से मुलाकात करने के लिए तैयारी और वहाँ देखने के लिए कि कितनी तैयारी है। शाहीन खत्म नबूवत मौलाना वसाया साहब से हजरत ने फरमाया कि कायद जमीयत तशरीफ ला रहे हैं, जुमेरात को ज़ोहर की नमाज के बाद कायद जमीयत दामत बरकातुहुम बयान फरमाएंगे। क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से, आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन हम कायद जमीयत के लिए भी नहीं जाएंगे, यहाँ हम जाएंगे रसूलुल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। किसके लिए जाएंगे? इसलिए क्या हम अपना सवाब क्यों कम करें? हम अपना सवाब किसी खतीब के लिए नहीं, किसी और मेहमान के लिए नहीं। हमने जब देखा कि इश्तिहार पे अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत का उन्वान है, हम अल्लाह की रजा के लिए और मुस्तफा करीम की खत्म नबूवत के दिफा के लिए जाएंगे। खतीब जो भी आए, मेहमान जो भी आए, हम अल्लाह के लिए जा रहे हैं, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे अजर व सवाब का दर्जा बढ़ जाएगा। अल्लाह करीम हमें हुजूर की खत्म नबूवत की इस नौकरी के लिए कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।